باش نرجع les questions. سامحوني فما une partie من اللي يشاهدوا فينا qui ont posé des questions qui sont en réalité à côté du sujet نتاع الويبينار نتاعنا اللي هما des sujets plutôt soit على وضعيات خاصة نتاع حرفية نتاع الباك نتاعنا اللي نجاوبوهم على العين والراس mais par d'autres كانوا que اليوم باش ما نعرفش فورسيمون الدوسيات نتاعهم etc. ou voilà de manière générale à des sujets un peu techniques à la الشركات على الارجاء نتاع القروض etc. encore une fois انا نجم نقوله لكم بصوره واضحه c'est que les clients internes qui sont éligibles à ces mesures là كلهم ont bénéficié ou bénéficient encore aujourd'hui de ce report d'échéance pour les particuliers ou pour les entreprises les talboul كلهم puisque je rappelle que c'est une mesure qui est une mesure soumise à l'appréciation de la banque les talboul كلهم et la banque a jugé que c'était logique لا سامحني بالعكس الRG c'est une mesure automatique donc les talboul خلال ça c'est clair maintenant في البارتي new money كما قلت ضخ اموال جديده قاعدين نخدموا sur la base des dossiers les clients تاعنا طلبوا منا انهم quand le rapporte notamment dans le cadre de la garantie publique اللي حكيت عليها quand le rapport des fonds nouveaux on est en train de travailler dessus c'est un dispositif اللي جديد بالكدا انا مازلت ما نعرفش كان الوزاره بدات تعطي في خاطر يلزم une sorte de label سينيستري كوفيد اللي تقول لنا اللي راهي الشركه هذيك تضررت برشا من الازمه الصحيه ولو انهم تدخلوا بريسك شركات تونس الكل ابار كيلكوزون اللي قاعدوا يخدموا مليح ولا ابار peut-être le secteur نتاع une partie du secteur نتاع l'industrie pharmaceutique ولا l'industrie نتاع النسيج اللي قاعد تخدم ولا تخدم secteur pharmaceutique des masques ولا غيره ابار هذوكم الشركات الكل تضررت برشا والشيف دافير هبط برشا دونك ما نعرفش حتى لو كان اللجنه نتاع المينستير دي فينانس اللي تعطي هاللابيل هذا نتاع شركه متضرره من الكوفيد اللي هو nécessaire pour nous pour obtenir la garantie publique à travers la Sotugar يقول يا مازالت ما عطاتش يا فريمون elle vient d'émettre quelques-uns donc مازال قدام le sujet mais كيما قلت حتى قبل نحنا ما يجي dispositif هذا on a déjà commencé à donner de l'argent frais les clients تاعنا اللي حاجتهم بالقروض الجديده هذيا واللي وفما حتى حالات وين نحنا on les a sensibilisés من غير ما يطلبوهم اللي راهو يحتاجوا en réalité de l'argent frais باش ينجموا يترافيرس la crise donc on a fait l'effort commercial وهذا لوجيك ومعقول والدور نتاعنا ان نعاونوهم on les conseille le banquier n'est pas uniquement un financeur il doit être un conseiller ما نقولش لي la situation est parfaite ما نقولش لي نحنا في l'UIB on est parfait là-dessus mais c'est très important de le garder à l'esprit ونحاولوا نحنا بقدر الامكان نكونوا proactifs vis-à-vis de nos clients donc voilà باش نجاوب بصوره عامه اللي سالوني على الموضوع هذا maintenant je vais rétropédaler على les commentaires نتاعكم وبور لو كو الحوايج اللي في صلب الموضوع نتاعنا باش نحاول نجاوب عليهم وسامحوني كان جاوبت عليهم تريتار باسكو تريتار قلت تري فيت على خاطر je voudrais qu'on respecte le temps imparti donc السؤال الاولاني شخصي اي فما سيبيل جبل قاي كي تنتهج دونك بالسوري ابارامون احكي بالعربي خير حاضر ما هاني في الاخر جي في ان بو دو فرانكو عرب سي عزيز بوسامه قال لي ريفوني امبورطون ايكال ديبونس امبورطونت ce n'est pas faux نحكيو je pense في البيريود اللي سالت انا est-ce que c'était nécessaire pour les gens اللي عندهم موارد عاليه انه يصير لهم هما ارجاء القروض بون سي فري ريفوني امبورطون سي ديبونس امبورطونت مي من ناحيه اخرى كيفاش كانوا يعملوا في الشهر اللي كانوا يخلصوا فيهم في الكريديات نتاعهم دونك جيماجين اللي الباقي يكفيهم voilà ou encore une fois les dépenses n'ont pas augmenté في période نتاع الكونفينمون elles ont eu plutôt tendance à diminuer وداير شفناها نحن في les bilans تاعنا
l'épargne نتاع التوانسه تحسنت شويه في الشهرين اللي فاتوا ce qui veut dire que une partie من البوفوار d'achat اللي ضخيناه à travers الارجاء هذا نتاع اقساط القروض قعد في enfin ça s'est transformé en ادخار une partie peut-être une partie dans la consommation ولا تحت المخده ولا تحت الجرايه ou une autre partie قعدت في l'épargne bancaire ce qui est logique hein, c'est dans des périodes d'incertitude كيف ما اليوم qui dit que choix une face d'un point de vue financier vaut mieux tout de suite في consommation ou تخمم في غدوه وتخمم في peut-être les besoins الاحتياجات اللي تنجي غدوه سي خالد بن محمد عامر قال لي برسمي القروض بدو على 6 سنوات على 7 سنوات سامحوني القروض على كونسوماسيون سي توجور 5 ans maximum سي عزيز قال لي mais pour les entreprises ce n'est pas gratuit c'est exact كتذكر حكيت انا على مساله le fait que l'ERG pour les personnes physiques c'est gratuit pour les entreprises effectivement ce n'est pas gratuit il faut être franc hein. c'est encore une fois à titre comme le coût pour les personnes physiques avec ça a été imposé par le régulateur par les pouvoirs publics il y a eu de la pression hein, pour c'est gratuit c'est pas forcément encore une fois moi juste à la خاطر البنكاج il a où je fais maslahto mais là aussi ceux qui ont des revenus élevés. Retrouve le revenu élevé, mais je n'ai pas forcément supérieur à 1000 dinars. Supérieur à 1000 dinars, c'est pas très élevé. المستوى العيش نتاع اليوم او بالاغلى نتاع اليوم اتسيتيرا مي نخمم مثلا في فوق 1500 ولا فوق 2000 دينار حاجتهم فريمون est-ce qu'ils avaient besoin باش انا لي زانتيري نتاع البيريود انترميديير ناخذها على عاتقي انا بلوتو كهم. La question se pose. نذكركم بحاجه اللي مهمه سي فاتوا فما برشا كلام في البلاد والناس متفاهموا اتسيتيرا العوامل اللي تعدات نوتامون هيك الاغلام تاع التيمام نشوفوا البنوك قاعده تربح في الفلوس برشا عباد اللي قالت تربح فيهم على ظهر الاقتصاد وعلى ظهر المواطنين اتسيتيرا ça me permet de نرجع لحكايه الاختصاص البنوك ما تربحش فلوس شو يصير الموارد الذاتيه نتاعنا تقعد هي بيدها ولا حتى تزيد تنقص كان نخسروا فلوس et donc on ne peut plus financer l'économie ما عادش نعطيو قروض جدد c'est très simple هذه القاعده اللي يخدم بها الاقتصاد ويخدم بها نوتامون الفونكسيونمون du crédit donc on a tout intérêt الكل نحن البنوك البوار بوبليك المواطنين الشركات الناس الكل كان نحبوا الاقتصاد نتاعنا continue à être financé nous avons besoin de banques qui continuent à consolider leurs fonds propres ce qui veut dire qui continuent à gagner raisonnablement de l'argent فلوسنا نحن اللي نربحوها من المرابح نتاعنا مثلا نعطي ليكزامبل نتاع اليو بي 20% منهم فقط يمشي للمساهمين sous forme de dividendes و80% يقعد في البنك pour financer la croissance نتاع البنك والكريديات الجدد اللي مستعطين دينار سوبليمونتير في مرابح البنك هو دينار دونك ولا 800 مليون بالضبط سوبليمونتير في الكابيتال نتاع البنك اللي هو يبرمي باش نعطيو 8 دينارات كقروض جديده للايكونومي. Donc voilà, et puis cette année c'est très simple hein, je l'ai déjà annoncé le بنوك à peu près الكل مش يخسروا فلوس ومنهم اللي مش يخسروا برشا فلوس برشا دونك تصوروا انتم لو كان زيد برشا بنوك يمكن السنه الشيف دافير نتاعهم كل فوا يبقى فير موان 25 موان 30% لو كان زدنا la gratuité entre guillemets du report des échéances pour les entreprises pour simplifier يمكن الشيف دافير يفري سنه moins 80% ولا moins 70% ولا حاجه من نوع هذا ce qui est totalement supportable pour les banques اللي مش حطهم à genoux clairement بالنيفو de perte اللي تعرفوا que c'est un secteur régulé les banques
ils respectent un certain nombre de ratios, etc., qui sont vraiment importants. C'est une question de solidité. Le secteur bancaire, c'est un secteur systémique. Systémique, je ne sais pas, يتيح الاقتصاد الكل. peut-être ما ترجع للمدخرين. évidemment القروض ما تمشيش للشركات، donc الشركات تقف مصيبه لكن البنوك elle se retrouve dans une grosse difficulté. Donc voilà, encore une fois, je pense que Bounouk fait partie كبيرة من العبء. C'est normal, nous sommes citoyens, on fait partie من البلاد هذايا، ما كانش ممكن البنوك زاد تعطي كل شيء gratuit عام سنة. Encore une fois, les implications مش على البنوك برك mais على الاقتصاد الوطني الكل يكونوا insupportables. Si chef في الغربي. Donc, j'imagine, c'est HF. Alors, l'innovation, l'investissement et la recherche sont une influence pour une baisse de ce chômage structurel. Effectivement, je pense que j'ai développé la question un peu plus tard. Les activités, les créneaux, justement, on les accompagne de manière particulièrement dynamique. Oui, en termes de sources d'emploi Tunis et en plus en termes de sources d'emploi qualifiées Tunis, à la fois il apporte beaucoup de valeur ajoutée, donc mais en plus il emploie avec des bons salaires et il emploie des diplômés. On a beaucoup de problèmes de chômage public, mais on a en particulier un gros problème de chômage des diplômés. Les conséquences évidemment gravissime où il finalement d'une certaine manière c'est كيف ما التعليم l'importance de التعليم l'importance de نقراو voilà il acquiert une qualification etc. S'il fait ça il investit العوام والعائلات elle investit de l'argent on investit de l'effort et que في الاخر ça n'aboutit sur rien du tout. C'est évidemment une question sociétale كنتذكروا بكري نحكيو على la question sociétale ماهيش كان أزمة اقتصادية ولا أزمة صحية. Donc l'implication est très importante. Donc moi, c'est Ashraf Al-Gharbi. Alors, Dunia me pose la question. Je peux avoir plus d'informations, j'imagine, plus d'informations sur le CEA. Est-ce que je ne peux pas afficher plus. Donc indiquer les questions. Le CEA, est-ce que la Tunisie peut utiliser les montants collectés dans l'achat CEA, donc c'est un dispositif de collecte d'épargne. Il y a des avantages fiscaux importants في تونس اللي ما تطورش suffisamment par rapport لبلدان اخرين. في فرنسا مثلا فما l'équivalent exact اللي اسمه PEA, plan d'épargne en action. نعرف في تونس نسميه compte épargne en action qui بعضه. Et j'imagine, سامحوني الكيسيون ما تشوفهاش الكل, mais j'imagine que تسأل فيا دنيا, donc est-ce que les montants collectés dans ce cadre-là ينجموا يمشيوا en particulier dans l'innovation ou dans l'investissement productif? La réponse est oui. D'ailleurs même c'est l'objectif interne. C'est pour qu'il produise ces effets fiscaux favorables à l'ashkhas, il est investi dans des actions cotées. Voilà, pour l'essentiel côté. Donc, le bourse, c'est évidemment un moyen de l'estimar le bled et en particulier le secteur innovant qui nous choufou à la forte valeur ajoutée, qui nous choufou le bourse, la composante de la chaîne qui est innovante est plus importante que ça تونسي بصورة عامة. يقعد المشكلة متاعك كما قلت beaucoup d'entreprises qui qualifient pour la bourse ou pourraient se qualifier pour la bourse répondent aux critères. Il ne s'agit pas de تذكروا المشاكل اللي صاروا quand il y a eu il y a quelques années des introductions sur le compartiment alternatif de la bourse où صاروا derrière beaucoup de déboires de débutants على خاطر العباد مش في بالها les arbres montent au ciel وتدخل ستارت اب فارغه ما فيهاش حاجه كبيره مش في بالهم il y a beaucoup de valeur c'est le prochain Google ولا Apple, في الاخر يلقاو رواحهم خاصوا اللميز نتاعهم الكل. Donc il faut que la société qualifie. Malheureusement à la bourse des sociétés qui pourraient qualifier en termes de solidité pour aller en bourse, لكن فما des réticences من soit قله معرفه بالموضوع هذا et surtout
beaucoup de réticence maintenant des actionnaires et non le capital, donc ils reçoivent potentiellement la majorité, ou en tout cas la détention du capital, la question familiale, etc. Donc malheureusement, il a le potentiel. Mais le CEA est bien fait pour ça, et plus le Bounouk ou l'Ashras développe ce produit-là, CEA, et plus ça permettra de bien financer les fonds propres de la société interne, ce qui est une question absolument cruciale. D'ailleurs, ça m'amène à un sujet. Je parlais tout à l'heure du vieillissement de la population. Normalement, le vieillissement de la population est accompagné, ou devrait être accompagné par plus de dynamisme dans les marchés financiers. Bon, je pense que les fait أكثرهم برشا صغار في العمر. منكم برشا راهو اللي كان عاملين على السي ان اس اس والسي ان ار بي اس للروتريت نتاعكم. انا كاني في بلاصتكم نرد بالي شوي. رد بالي شوي, ça veut dire que je prépare une retraite complémentaire et notamment de l'auto-épargne pour cette phase de retraite et de grand âge, de vieillesse. Les régimes publics ou les régimes par répartition, ils sont déjà très déficitaires كيف ما تعرفوا. عايشين شادين في شعر. الشعر هذيك هي انه ما همش قاعدين يخلصوا في الكنام. Donc ça va être difficile. Donc il faut de l'épargne de long terme individuelle باش تنجم vous assurer un revenu après la retraite. Et comme c'est une épargne à long terme, le support c'est clairement les actions et donc la bourse. Le support plutôt un placement bancaire ou le support détenir des BTA, de la dette sur l'État, etc., des obligations d'entreprise. C'est plus prometteur sur le long terme. معروف عليه c'est positif. على عام تنجم بورس تطيح, mais على 30 سنة c'est le meilleur placement disponible. Les avantages fiscaux sont bons aussi pour la bourse. Donc voilà, merci pour votre participation. J'espère que le sujet vous a intéressé, que je vous ai permis d'avoir des éclairages. Voilà, donc juste Nalja pour vous saluer tous, vous souhaiter une bonne continuation. Comme pour les étudiants, comme pour les autres, on achète comme de manière générale. Pour ceux qui sont dans le domaine de la finance, je vous souhaite beaucoup de succès. L'UIB là aussi est là pour aider à développer le marché financier Fitouns, de manière générale, les activités financières et bancaires. Et donc voilà, je vous souhaite, et je n'ai pas de doute sur le fait que dans ce secteur-là, qui va continuer à se développer Fitouns, j'en suis convaincu. Voilà, ça a été pour moi une belle opportunité de discuter de manière unilatérale, mais de réagir aussi sur les différentes questions que vous avez posées. À nouveau, je vous souhaite beaucoup de succès. Inch'Allah, bientôt, dans d'autres formats peut-être, mais sur d'autres sujets, mais toujours avec autant de plaisir. Et à bientôt.